ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ कनैक्शन हैगा कि धारा 25 बीच सोध वाल जाता है या नहीं जाता हैगा। अज ही क्यों सवाल चुक्या, क्या इनकी टाइमिंग ते भी सवाल है, बहुत सारे सवाल है। इस करके पूछ रहे हैं जथेदार ने केंद्र में क्यों घेरिया। पहला सुन लिया श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार क्या की रहे हैं। 1947 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ पूरे देश के अंदर भारत के अंदर माइनॉरिटी स्टेटस जोड़ा है वो बरकरार रहना चाहिए। इनू तोड़न का यतन जोड़ा है वो नहीं होना चाहिए। बड़ा सवाल इस डिबेट के असीं पूछांगे सिक्खां दा घट गिनती दर्जा खत्म करने वाले सवालों च कितना दम हैगा। इस सवाल ते बहस हो। जिहड़ा पैनल साडे नाल है उन्हां दा तारुफ करवाउणे ते उस तो बाद ये डिबेट शुरू कर दांगे। भगवंत सिंह सियालका श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एग्जीक्यूटिव मैंबर ने, वकील ने, बहुते केस आ जिहड़े वो सिक्खां दे इन्हां दे हत्थां चों निकले आ ते ये केस लड़ते हैं। तो SGPC के बहुते केस आ जिहड़े वो इन्हां कोल है। भगवंत सिंह सियालका बहुत ही सीनियर आगू ने। सियालका साहब बहुत स्वागत है सर तुहाडा। रविंदर सिंह आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, भी एडवोकेट है। रविंदर सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। कमर हरप्रीत सिंह कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है। कमर हरप्रीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। कुलदीप सिंह धालीवाल भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। कुलदीप सिंह धालीवाल तुहाडा बहुत स्वागत है। भगवंत सिंह सियालका मेरा बड़ा सीधा सवाल है सर, जथेदार साहब ने यह शक क्यों जताया कि सिक्खां दा घट गिनती दा दर्जा केंद्र सरकार खत्म करन जा रही है। देखो बड़ी साफ जी गल कि है ही नहीं दर्जा ही नहीं। सिख वैसे भी घट गिणती च ने, बड़ी मिनोरिटी दे विच ने, पर जे इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं या जिस तरह की गल चल रही है उस मुताबिक खदशा तो सही बनता। हाँ सियालका जी अपनी गल पूरी करो जी। मैं जी जिवें ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੇਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? नहीं ये पिछे लंबी बैकग्राउंड है जी। देखो जिवें सिखां नूं जिहड़ा ना एक स्पैशल स्टेटस आ जिहदे विच तुसीं किरपान रख सकदे जी, अपने पंजे ककार रख सकदे जी। ते वो जदों किते कोई गल चलदी आ जिवें किरपान दे उत्ते पाबंदियां लाईयां जा रहीआं, आ साइज रखिया जा सकदा नहीं रखिया जा सकदा, किते कोई जदों बच्चे टैसट देण जांदे ने ते उदों उन्हां दे ककारां दे उत्ते जिहड़ा रोक लाई जांदी है। इस तरह जदों हजाब का मसला पिछे पैदा होया ते उदों भी जिहड़ा सी वो एक उन्होंने प्ली लई भी जे सिखां दी टर्बन है, सिखां दी दस्तार हैगी आ ते उन्हां नूं क्यों नहीं रोकिया जांदा? सिखां दा एक स्पैशल स्टेटस है। वो चीज़ दे उत्ते जिहड़े इहो जिहे सवाल पैदा करवाउण लई पहिलां हालात पैदा करने वो जिहड़ी मैं समझदा भी इहदे पिछे जिहड़ी खदशे ये ने। नहीं दिल्ली कमेटी हत्थों चली गई इस करके तो नहीं खदशा हैगा सियालका साहब? सीधा सवाल है सर मेरा। देखो दिल्ली कमेटी जिहड़ी है ना ये सरकार आपो अपने यत्न करती रही है। दिल्ली कमेटी हथों कदी चलेगी जी? ਉਹਦੇ अज भी ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ टू ਜਿਹੜਾ 50% ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਾਸਾ ਕਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ।
ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਾਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਜੋ IPS ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਟਿਲਟਡ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਫਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣੀ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਗਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਖਾਨਾ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਵ IPS ਨੇ, ਕਾਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਰਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਸਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਏ? ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ RTI ਪਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਵੀ, ਕੁਝ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਖਤਰੇ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈਗਾ? ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ BJP ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਲਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਟੇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਣ ਵਾਚੂਗਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਅਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਹੋਊਗਾ, ਸਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, 22 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 22 ਲੱਖ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਸੀਐਮ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ ਭਾਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚ ਕਰ ਲਓ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੜੀ
सियालका साहब आसपास आवाजा बंद करा दो प्लीज, आसपास आवाजा बंद करा दो, बोलो प्लीज। मेरे लागे कोई आवाज नहीं हैगी हाँ इस वेले। बोलो बोलो प्लीज बोलो। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੰਮੀ ਜੀ ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ बोलो सियालका साहब बोलो। मेरा ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ कि मैं एक छोटा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। इसे सवाल ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੇਰਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। एक बार फिर तुहाडा स्वागत करदे। वड्डा सवाल ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ। ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਈਵਨ ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ कृपा करके आवाज बंद कर लो, जिन्हें पिछों आवाज आ रही है प्लीज बंद कर लो, गैस की आवाज नहीं सुनती पई। हाँ सियालका साहब की गल पूरी करो। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਸਿੰਘ म्यूट कर दो, पीसीआर म्यूट करो जिथों आवाज आ रही है। ਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। नहीं सियालका साहब सवाल बड़ा सधारण है सर। सर तुम बेसिस से दस दो ना सर, अज ही क्यों सवाल चुके सर तुसी, इस तो पहला क्यों नहीं सवाल आए ये? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ 4 ਲੀਡਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਹੀ ਜੇ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੱਡੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਤਾ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਫਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਆ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਬਸਤਾ ਵਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ठीक हर एक चीज सामने ठीक है सर, ठीक है रविंदर सिंह। ठीक है सर, सियालका साहब मैं आऊँगा तुहाडे को आखिरी हिस्से में। रविंदर सिंह
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀਏ। ਫਸਟੇ ਪੈਣ ਪਾਏ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਹੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇਪੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, there is nothing, everything is not white and black, there must be something gray in it. If he is saying something, there has to look into the matter. ਚਲੋ ਠੀਕ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਖੜਨਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਨਾ। ਕੰਵਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗਰਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤਵੱਕੁ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੂੰਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੀ ਉਸ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ? ਸੈਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ
ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਬੜਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਚਲੋ, ਜੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ। ਚਲੋ, ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। अनम्यूट कर लो प्लीज। कमर हरप्रीत सिंह, थोड़ी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लो प्लीज। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਾਰਾ 25 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ। ਅੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਕੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਿ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਐਨ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਐਵੇਂ ਚੱਕਦੇ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ? ਓਕੇ, ਵਾਟ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ। ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਕਿਉਂ ਲਈ ਸਰ। ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਗੰਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਸਰ, ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰਾ, ਉਦੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ? ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਟਕੜ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ, ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਮਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਊਗੀ, ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਦਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।